हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमिसाथ यूट्यूब चैनल। तो आज भिडियो आम जमी किसम विषय आलोचना करवा। जमी किसम आपंकर जो पट्टा पछपटे कौन दिखाई ना प्लट डिटेल्स दिखाई है। जमीर डिटेल्स ये दिखाई है। जमीर प्लट नंबर किसम है एरिया एगुड़ा सब सेकेंड माने आपंकर बैक साइड रे पट्टार बैक साइड दिखाई है। ये गोटे देखो ये लिखाई किसम है। किसम ये देखो कौन लिखाई शारद दुई। शारद दुई माने कौन है? यहाँ कौ टाइप जमी किसम हो कि प्रकार जमी है लैंड टाइप कौन एटा चाष जमी कि घर बाड़ी कि कौन है। पुणी चाष जमी बहुत प्रकार थाए। शारद एक शारद दुई बेरना है बाहाल ताले बाहाल एगुड़ा सब कौ कौ जमी को कौ भाया कैटेगोराइज कराई विषय आम डिटेल आलोचना करवा। तो तापर आप जापर ये जो किसम आपणकर जो जमी अच्छी जमी पटारे एटा कौ प्रकार जमी है। किसम किसम कहीं स्थिर कराए ना किसम आपणकर सम खजना धार्य करने है। धार्य करने किसमर जो जमीर किसम स्थिर कराए सम खजना धार्य माने माने सेम कैटेगोरी जमी को जमती सेम खजना जब धार्य कर तेणुक जमीर किसम स्थिर कराए। आबादी जमी आपंकर रोचे आबादी जमी गुड़ा जो रोचे आपंकर जो कटक पुरी बालेश्वर जिले में रोचे आप 30 टी किसम। ढेंकानाल केउझर जदि देखिए 31 टी किसम अच्छी। मयूरभंज जिले में 23 टी किसम। संबलपुर जिले में 55 टी किसम। बलांगीर जिले में आप 71 टी किसम। गंजाम 38 टी किसम। कलाहांडी 20 टी किसम। कोरापुट आपंकर 19 टी किसम। फुलवाणी जिलार बालीगुड़ सब डिविजन आप 16 टी किसम। बौद्ध सब डिविजन 10 टी किसम। कंधमाल सदर सब डिविजन आपंकर 12 टी किसम रेकर्ड कर व्यतीत जो सहरांचल आपंकर रहा घर बाड़ी जमी को भी 3 भाग में भाग कराई से घर बाड़ी 1 घर बाड़ी 2 घर बाड़ी 3। हेल्ले घर बाड़ी 1 कौन कौ जमी है घर बाड़ी 1 है कौ जमी घर बाड़ी 2 घर बाड़ी 3 ताको आम डिटेल आलोचना करवा। तो किसम विभक्त कर रेकर्ड कर देखो प्रत्येक जिलार जमीर किसम संख्या सामान नुहे है। प्रत्येक जिलार जो जमीर किसम संख्या सामान नुहे। ये जो आम देखिले जमती बालेश्वर पुरी कटक जिले में 30 टी किसम है। केउझर जिले में आपंकर 31 टी किसम। तेणुक प्रत्येक जिले में जमीर किसम संख्या सामान नुहे और किसमर नाम एक प्रकार नुहे नाम भी अलग अलग है। जेम जमी आपंकर बालेश्वर अलग ना अलग नाम किसम थी है। सेमती संबलपुर से किसम जमीटा अलग ना कहुव। तेणुक आपंकर जो प्रत्येक जिलार जमीर किसम संख्या सामान नुहे और किसमर नाम एक प्रकार नुहे। उदाहरण स्वरूप आम जब देखा कटक पुरी बालेश्वर ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज फुलवाणी जिलार बौद्ध कंधमाल सब डिविजन रे आपंकर शारद 1 शारद 2 शारद 3 किसम कहुवा जमी को संबलपुर सुंदरगढ़ कलाहांडी बलांगीर जिले में यथाक्रमे बाहाल शारद 1 को बाहाल कहुए शारद 2 को बेरना एवं शारद 3 को माल कहुए माल कहुए। एवं ये जो जमी को कोरापुट जिले में आप देखिए धान 1 धान 2 धान 3 एवं गंजाम जिले में देखिए सब डिविजन ताल बिल 1 बिल 2 बिल ताले एमती आपंकर जिले में प्रत्येक जिले में ये आपंकर ना गुड़ा अलग अलग सेम जमी किंतु किसम नाम अलग अलग। तो आज भिडियो आम शारद किसम जमी विषय देखा। शारद किसम बियाड़ी किसम है आउ डाड़ुआ किसम ये 3टा किसम आम देखा है। आउ जहाँ अच्छे नेक्स्ट वीडियो आम कवर करिया। तो किसम केमी स्थिर कराए ना ये जो किसम गुड़ा को ये स्थिर कराई जमती शारद शारद जमी को साधारणतः 3 भाग विभक्त कर शारद 1 शारद 2 आउ शारद 3। जो जमी शारद 1 हूँ जो जमी अरे जो धान जमी सर्वापेक्षा गभीर और जो थी आपंकर अक्टोबर शेष और नवेम्बर मासर जो आरंभ पर्यंत जदि जड़ और आर्द्र थाए ताहा हूँ आपंकर शारद 1 बिल 1 धान 1 बाहाल से जो जमी को कहुए है। अच्छा ये जमी आपंकर धान कटा नवेम्बर मध्य आरंभ हुए और डिसेम्बर शेष सुधा आपंकर कटा सरी जाए है शेष हो जाए। ये जो जमी गुड़ा हूँ शारद 1 बिल 1 धान 1 बाहाल है। देखिए शारद 2
ବା ବିଲ 2 ଧାନ 2 ବା ବେର୍ନା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ଯେଉଁ ଜମିରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଧାନ ଫସଲ ହୁଏ ହେଲା, ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧାନ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାର 2 ବେର୍ନା ବା ବିଲ 2 ବା ଧାନ 2 ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କିସମର ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ କଟା ହୁଏ ହେଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କଟା ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଶାରଦ 2 ବା ବିଲ 2 ବା ଧାନ 2 ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କଟା ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ମାସରେ ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କଟା ସରିଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶାରଦ 2 ବିଲ 2 ଧାନ 2 ବା ବେର୍ନା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶାରଦ 3 ବା ବିଲ 3 ଧାନ 3 ମାଳ। ହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ 2ଟି କିସମର ଜମି ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜମି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିକୃଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଆଉ ଆର୍ଦ୍ରତା ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କଟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଏ। ଏହି ଜମିର କିସମ ହେଉଛି ଶାରଦ 3 ମାଳ ବିଲ 3 ବା ଧାନ 3 ହେଲା। ହେଲେ ଶାରଦ 3 ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ଜମି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆପଣ ବେଶୀ ରହେନି ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଏବଂ ଧାନ କଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଧାନ କଟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶାରଦ 3 ବା ବିଲ 3 ବା ଧାନ 3। ତ ଉପରୋକ୍ତ ଯେଉଁ ଜମି ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 2ଟା ରହୁଛି ଶାରଦ ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 2 ପ୍ରକାର ଧାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏ ହେଲା, କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବିଆଳି ଏବଂ ଡାଳୁଆ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଆଳି କିସମ ଜମି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଆଳି କିସମ ଜମିରେ ହେଲା, ଏହି ଧାନ ଯେଉଁ ଧାନ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କିସମ ଜମିରେ ଏହି ଧାନ ସାଧାରଣତଃ ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଅମଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ କେବେ ଅମଳ ହେଇଥାଏ ନା ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 15 ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ଅମଳ ସରିଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଆଳି କିସମ ଜମି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ କିସମର ଜମି ଆପଣଙ୍କୁ କଟକରେ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡାଳୁଆ କିସମ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଳୁଆ କିସମ ଜମି ହେଉଛି ଏଇଟା ଜଳାଧିକ୍ୟ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ଅଧିକ ପରିମାଣ ଜଳ ଥିବାରୁ ହେଲା, ଏଥିରେ ଶାରଦ ଧାନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଆଡ଼ି ଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଖରା ଦିନରେ ଧାନ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରା ଦିନରେ ଧାନ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଜଳାଧିକ୍ୟ ହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରଦ କିମ୍ବା ବିଆଡ଼ି ଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନରେ ଧାନ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଡାଳୁଆ କିସମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଡାଳୁଆ କିସମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଡାଳୁଆ ପୁଣି 2 ପ୍ରକାର। ଡାଳୁଆ 1 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମିରେ ନଭେମ୍ବର ବା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଧାନ ବୁଣା ହୁଏ। ଧାନ କେବେ ବୁଣା ହୁଏ ନା ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ବୁଣା ହୁଏ କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଧାନ ରୁଆ ହେବ ହେଲା। ଏମିତି ଚାରା ରୁଆ ହୁଏ ହେଲା। ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁ ଡାଳୁଆ 1 ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ରୁଆ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଡାଳୁଅ 1ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଡାଳୁଆ 2 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡାଳୁଆ 1 ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଳୁଆ 1 ହେଲା। ଡାଳୁଆ 1 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଡାଳୁଆ ଜମି ହେଲା। କଟକ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଳୁଆ ଯେଉଁ କିସମର ଜମି ଆପଣଙ୍କ କଟକ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଧାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶାରଦ 1 ଏବଂ ଶାରଦ କିସମ, ତାପରେ ବିଆଳି କିସମ ଆଉ ଡାଳୁଅ କିସମ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଶାରଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିର କିସମ ହେଉଛି ଶାରଦ 2। ଶାରଦ 2 ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଏଠି ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ ଏବଂ ଧାନ କଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଧାନ କଟା ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୁଏ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଶାରଦ 2ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା।
ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସହଜେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟେଡ଼ ରହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳାଶୟ, ଘରବାଡ଼ି, ବଗାୟତ ହେଲା, ଏସବୁ କିସମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇଟା ଇରିଗେସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ ହେଲା, ଏ ଜମି ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କେନାଲ ଫେନାଲ ଯଦି ଥିବ, ଜଳସେଚିତ ଏରିଆରେ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଖାଲି ଜଳ ଆଡ଼ ହେବ, ଶାରଦ 1। ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ତାହେଲେ ତାକୁ ଲେଖାଯିବ ଶାରଦ ଜଳ 1 ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶାରଦ ଜଳ 2 ଏଭଳିଆ ଯଦି ଜଳସେଚନ, ଯଦି କେନାଲ ଫେନାଲ ପାଣି ମାଡ଼େ ଜଳସେଚନ ଏରିଆରେ ଆସେ ତାହେଲେ ଇରିଗେସନ୍ ଏରିଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଜଳ ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ଜଳ ଯେଉଁ ଜଳକର ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏତିକି ସମୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।